ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना, नाहिन निर्मल करनी, साध संगत के अंचल लावो। बिखम नदी जाए तरनी, सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला। नाम जपंदड़ी लाली, पंद जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा। गुरदर्शन देख निहाली, सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो। सूही महला पंजवा, पागठड़े हर संत तुम्हारे। जिन कर तन हर नामा, परवान गणी से एह आए। सफल तिना के कामा, पागठड़े हर संत तुम्हारे। जिन कर तन हर नामा, परवान गणी से एह आए। सफल तिना के कामा, मेरे राम हर जन कै हाँ बल जाई। केसा कहा कर चवर टुलावा, चरण धूड़ मुख लाई। रहा जन्म मरण दूहूं मह नाहि, जन पर उपकारी आए। जी दान दे भगति लायन, हर स्यों लैन मिलाए। सच्चा अमर सच्ची पातशाही, सच्चे सेती राते। सच्चा सुख सच्ची वडियाई, जिसके से तिन जाते। पखा फेरी पानी ढोवा, हर जन कै पीसन पीस कमावा। नानक की प्रभ पास बेनंती, तेरे जन देखण पावा। पखा फेरी पानी ढोवा, हर जन कै पीसन पीस कमावा। नानक की प्रभ पास बेनंती, तेरे जन देखण पावा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी की अजीम अपार बख्शिश, टल दी शाम सानू सत्संगत का मौका बनया है। अजे हुणे शाम दे दीवान विच कीर्तन चौकी आप माण रहे सी। हुण अगलेरा समा गुरबाणी व्याख्या दा है। जिस गोचरे सूही राग
जो लड़ीवार बाणी विचारते हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਦਾ 5ਵਾਂ ਜਾਮਾ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। शब्द आपने सरवण किया है, विचार मुख सुनेहे तो प्रारंभ कर रहे हाँ। सब जिक्र करते ने मेरे राम हर जन कै हों बल जाए, केसा काकर चवर टुलावा चरण धूड़ मुख लाई रहाओ। मेरे राम हर जन कै हों बल जाए। हर जन कै जन जो वर्ड आ जो एक टर्मिनोलॉजी है एक्चुअल लैवल ते उन्हां परसनैलिटीज़ लिए यूज़ की जाती है गुरबाणी दे विच उन्हां हस्तियां लई जिहड़ियां स्पिरिचुअल साइड्स तो बहुत इनलाइटेड हो जांदियां ने। एंड व्हेन आई एम सेइंग persons who are very enlightened towards spiritual journey, ਇਹਦਾ ਮਾਇਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਗਈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਜਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਚੀਨ ਲਿਆ, ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੂ ਐਮ ਆਈ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੈਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਾਣਿਆ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਜਰਨੀ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਡੈਸਟਨੀ ਇਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਵਨ ਐਜ਼ ਏ ਜਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। छैल लंघेंदे पार गोरी मन धीरिया। छैल पंजाबी जबान दे विच असीं कई वारी कह दिंदे आ, जिहड़े बड़े जवान जुस्से वाले, खास करके बड़ा मसलफुल मस्कुलिन जेंडर जिहड़ा आ उहनूं कहा जांदा है छैल छबीला, चोबर आ, तगड़ा आ, जवान आ उहदे रूप दे विच। इत्थे भगत फरीद जी ने कहा छैल लंघेंदे पार। इस संसार दे विच बड़ियां खाइयां ने, खड्डां ने, बड़े डिफरेंट किस्म के ऑबस्टिकल्स ने। हुण ते साइंटिफिकली बहुत सारियां चीज़ां प्रूव हो चुकियां ने। सानू कुदरत ने 5 सेंसिस दित्तियां ने, जिहदे च लिसनिंग, सीइंग, स्मैलिंग, टचिंग, टेस्टिंग, ऑल ये जड़ियाँ 5 सेंसिस आउंदियां ने। तो इन्हां दे जरिए असीं आले दुआले नूं ऑबजर्व करते हैं। तो एक कमाल ये है कि जिहड़ा ये कलबूत कुदरत ने सानूं दिता आ, इहदे च इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो कुछ भी वेखदा है, सुनदा है, चखदा है, स्मैल करदा है, टच करता है, वो सारी दी इन्फॉर्मेशन फीड हो जाती है लगातार। हुण आप देखो ये चीज़ तो हुण पता लग चुका है कि क्योंकि असी साइकोलॉजिकली इतने ज़्यादा अवेयर नहीं होंदे, इस करके सानू बड़ा जोर लगा के जिहड़ियां चीज़ां दसियां जांदियां ने, या बहुत जिहड़ियां चीज़ां सीधे तौर पर साडे संपर्क विच आ जांदियां ने, असीं उन्हां नूं कई वारी ऑबजर्व करते हैं, याद कर रख लैंदे आ, उन्हां नाल कनैक्शन बनाउने आ असीं। अदरवाइज जिवें सपोज करो मैं इधर तो लैके तिधर तक एक बारी अखां घुमावां तो जिन्ने कलर्स कारपेट तो लैके स्टिकर्स, वॉल, सारे चार चपेरे, चेहरे, मोहरे, रूप, जो कुछ भी नज़र है, इतना एक जिन्हों असीं ग्लैंस कहने इस तरीके दे नाल, इहदे च सारा अखां दे जरिए
माइंड की दुनिया च, मन की दुनिया च पहुँच जाएगा। पर जो कोई स्पैसीफिक एक अदा रंग, चेहरा, कुछ खास शेप मेरे जहन विच सुचेत तौर पर होएगी, बाकी सब कुछ अचेत होएगा। तो ये मन्निया गया कि सपोज करो एक बंदा सुता पिया सी, सुते पे दे कोल किसी ने आके कुछ गल्लां कीतियां, तो उन्होंने कोई पता नहीं, उन्होंने उठा के कहो कि तेरे कोल फलाना बंदा गल्लां कर रहा सीगा, तो कहेगा मैनूं तो कोई पता नहीं गा, मैं सुता पिया सीगा। हुण पता लगा जो उन्होंने बकायदा तौर पर जिहड़ा हैगा इंजैक्ट करके हिपनोटाइज किया जाए, दोबारा पूछा जाए, तो कई बार सारी इन्फॉर्मेशन वापस दे देगा। पर कॉन्शियस लैवल तो तेनों पता ही कुछ नहीं सीगा। अनकॉन्शियस लैवल ते हाँ सारी इन्फॉर्मेशन फीड हो गई, साढ़े सारी इन्फॉर्मेशन फीड हो जाती है। इसे करके इतना ज़्यादा साडा अंदर दी दुनिया इतनी मिजरेबल है कि वी हैव टू मच इन्फॉर्मेशन, टू मच एक्चुअली। जे सपोज करो तुसी कुछ भी अचीव करना है, इफ यू वांट टू अचीव एनीथिंग फ्रॉम एजुकेशनल साइड, एकेडैमिक साइड, प्रोफैशनल साइड, स्किल्ड साइड, एनीवेयर, तुहानूं सारा कुछ शट डाउन करना पैंदा, तुहानूं फोकस करना पैंदा, जिन्हों कहते हैं टनल व्यू बनाना, खोपे चाड़ लो, बस आही चीज़ देखो, कितने नहीं देखो सज्जे खब्बे। अदरवाइज की बाकी सारी इन्फॉर्मेशन कन्फ्यूज करेगी। जिहड़ी कन्फ्यूजन है वो कई बारी सुचेत सानू पता लगता, कई बार पता ही लगता, अचेत ही आई जाती अपने आप ही। सो सारे संसार दे विच इतने रंग ने, इतना रस आ, इतनी गंध सुगंध आ, ये सारी वड्डे लैवल ते एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती है। हुण उस डिस्ट्रैक्शन दे विच अज दे तुसीं बच्चियां दी हालत देखो की है। इन्ने पढ़े लिखे माँ बाप ने, हर तरह के रिसोर्सफुल हाउस होल्ड के मालक ने, बहुत वधिया बड़िया मतलब जिन्हों कहा जाए कि प्रिविलेज्ड सोसाइटीज़ दे विच रह रहे ने, बट उन्होंने मैंटल हैल्थ भी जा रही है, उन्होंने फिजिकल हैल्थ भी जा रही है। तो स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड तो कोई बात है ही नहीं। दे इवन डोंट वांट टू लिसन। इवन लिसन करना तो तां ही होएगा ना जो समथिंग कैन अपील टू दैम। दैट इज टोटली नॉनसेंस फॉर दैम। देयर सेइंग व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, वाई इट्स नॉनसेंस। इसे करके ही है क्योंकि वो तो बहुत एक डीप लैवल का कनैक्शन है, वो तो एफर्ट पएगी उस किस्म की तां जाके बात आएगी पकड़ च। हुण ये सब चीज़ों पता लगता है कि असी सारे दे सारे, जिवें सपोज करो मैनू कोरिलेट करके बात बयान करना, छैल लंघेंदे पार जिहड़ा बचन कहा गया, जन हो जाना। अज असी कह रहे हैं कि जिन्हां लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रोंग आ कोरोना वायरस वर्गे इस क्राइसिस दे विच, दोज पीपल कैन सर्वाइव ईजीली। हुण इहदे बारे बहुत सारिया साडे कोल बड़े थोड़े समय दे विच 3-4 महीने, हालांकि मैडिकल साइड दे इन्नी 3-4 महीने की रिसर्च कोई रिसर्च नहीं होंदी। ये तो बहुत लॉन्गटीट्यूड साइट्स तो जो सालों के साल लंघणगे, दैन दे कैन फिगर आउट सम काइंड ऑफ डाटा एंड दैन दे कैन present something that yes we have discovered किहो जी इम्यूनिटी, किहो जी चीज़ कित्थों आ रही, सब चीज़ों के विच अजे तो ही नहीं पता लग रहा कि सारे दे विच जिहड़ा है किवें डील किया जाए। पर कुछ चीज़ां आईयां ने सामने जिन्हां लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रोंग मनी गई, उन्होंने पता यह लगा है कि पीपल हू आर जिहड़ा है ज़्यादा अल्कोहल इनटेक कर रहे हैं, ज़्यादा होर सबसटेंस इनटेक हो रहा है, ईवन नॉन वैज फास्ट फूड यहो जी चीज़ां बहुत ज़्यादा इनटेक हो रही ने, उन्होंने इम्यूनिटी लो है कंपेयर टू जिन्हां दियां चॉइसिस दे विच ज़्यादा वैजीटेबल है, ग्रीन स्टफ या लैस अल्कोहल या नो सबसटेंसिस है ने, उन्हां दे कोल ज़्यादा आया। सो इत्थे पता लगा कि जे ये चीज़ां जिहड़ियां ने इन्हां तो थोड़ा परहेजगार किया जाए तो बंदे दा इम्यून सिस्टम जिहड़ा आ वो स्ट्रोंग हो जाता है। एग्जैक्टली साडा मैंटल हैल्थ वाली साइड ते मन मंडल की दुनिया दे विच भी एक इम्यूनिटी है उहदी। उत्थे तुसी जितनी ज़्यादा मिजरी, जितनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन, जितनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस जिहड़ी है वो फीड करोगे, वो कोलैप्स करती लगी जाएगी। तो फिर जिहड़ा माइंड स्टेबल ही नहीं हैगा, जिहदे च
a person who is struggling actually stillness or stability toward their mind side or mental ability, then definitely बाकी सारा कुछ तो अपने आप ही ਉਹਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਹੀ ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਨ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਨ ਮੰਡਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਾਕਮ ਫੜਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ ਵਕਤ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇਰਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਫਰਟ ਬੇਕਾਰ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਐਫਰਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਐਨੀ ਗੁੱਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫॉर ਯੂ। ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨਾ ਡਿੱਗਾ ਤਨ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਰਾਈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਿਸਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਰਾਜੇ ਆਏ, ਕਈ ਤੁਰ ਗਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਤੋੜੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਬਣਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਨ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਮਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਸਹੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੀਇੰਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਜਨ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੋੜ ਵਿਛੋੜ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਵਕਤ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸ਼ੋਰਗੁਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਮਿਜ਼ਰੀ ਤੇ ਆਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸੰਕੋਚ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਇਹ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਗੰਧ ਸੁਗੰਧ, ਰੂਪ ਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫੀਡ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗੀ, ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਜਿੱਧਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੈਗੀ ਏ। ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਸੋ ਕੈਪੇਬਲ, ਦੇ ਕੈਨ ਡੂ ਏ ਲੋਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ, ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਛੋਟੀਆਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਆਂਸਰ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਓਨਲੀ ਆਂਸਰ ਵੀ ਹੈਵ। ਓਹੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਮੁਕੱਦਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੁਕੱਦਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਦੈਟ ਮਚ ਲੱਕੀ। ਸਮ ਪੀਪਲ ਆਰ ਵੈਰੀ ਲੱਕੀ, ਦੇ ਹੈਵ ਲੱਕੀ ਚਾਰਮ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦੇ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਆਲ ਦੈਟ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖ ਨਾ, ਜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਇਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਅਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਧੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੈ, ਸੰਕੋਚਨਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਘਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਲਪ ਆਹਾਰ ਸੁਲਪ ਸੀ ਨਿਦਰਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਸੰਜਮ ਰੱਖ, ਮਿਲਵਰਤਨ ਦਾ ਵੀ ਸੰਜਮ ਰੱਖ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਸੰਜਮ ਰੱਖ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਈਡੀਅਮਸ ਨੇ, ਅਖਾਣ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਬੋਦਰ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਟੂ ਗੈਟ ਐਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੇਅਰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੋ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੋਏਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ, ਪਰ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਤਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਜ਼ਰੇਬਲ ਪਿਕਚਰ ਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਸਾਈਟ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਜਨ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕੋਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਜਨ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਨ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਜਾਏ,
ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੇ ਯੰਗ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਟੂ ਗੈਟ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਪਲਿਫਟਿੰਗ ਫਾਰ ਫੈਮਲੀ ਐਂਡ ਫਾਰ ਆਵਰ ਸੈਲਸ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਭ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਚਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ 3 ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਸੀ, 2 ਜਣੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਯੰਗ ਸੀਗਾ, ਅਰਾਊਂਡ 17 ਈਅਰ ਓਲਡ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਇਹ 80s ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਈਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਮ ਕਲਚਰ ਆ, ਉਹ ਸਮੋਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਰਿੰਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਰਿਆ ਜਨਾ, ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਏ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਮੋਕ ਕਰਨਾ ਪਏ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਨ ਦ ਫੇਸ ਆਫ ਦੈਟ ਏਜ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਮੌਜ ਬਣ ਗਈ। ਜੋ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਜੋ ਪੀਣਾ, ਜੋ ਆਏਗਾ, ਮੌਜਾਂ। ਇਦੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ? ਉਸ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੱਦ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੁਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਿਕਲਿਸ਼ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਤੋੜ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਫਰੈਂਕਫਰਟ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪੇਂਡੂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਐਂਟਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੜਦੇ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਮੌਜਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਮਨ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਐਸ਼ਾਂ ਉਡਾਵਾਂਗੇ, ਸਭ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਆ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਨ ਲੋਚਾ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਉਹ ਬੁਰਿਆਪਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਚਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵਿਆਹ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਡਰਿੰਕ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਮੋਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਲੋਕ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਤਿੰਨੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਡੋਰ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਡੰਡਾ ਕੱਢਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਬਰਦਾਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਕਮਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਡੰਡਾ ਪਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਚਾਅ ਲੈ ਗਿਆ। ਲੱਗਾ ਲੈ ਆ ਕੀ ਬਣੀ ਬਾਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਜਟਾ ਜੂਟ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਚਾਇਆ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਹ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ੈਡੋਇੰਗ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਰਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਮੈਂਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਕੌਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਹਉ ਬਲ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਿਆ। ਮਤ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਡ ਇਨਫਲੂਐਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 'ਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਲਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਵਰਲਡ ਦੀ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਐਂਡ ਨੌਨਸੈਂਸ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਐਂਗਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦੇ 'ਚ ਜੀਣਾ। ਅਜੀਬ ਲੋਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ,
माड़ी माड़ी गल ते अंदर गुस्से की बिरती लैके ते फुंकारते फिरदे तुरे लगे फिरते हैं। ये सब चीज़ां जिहड़ियां जन वो है जिहड़े तो बाहर आ गए तो वो जो बाहर आए दूजिਆਂ ਨੂੰ मैंटरिंग करदे। क्या कमाल है। सो ये रूप आ मैं उन्होंने तो बलिहार जाना जिन्होंने मैनू राह विखाया या संसार नूं राह विखाया। उन्होंने तो कुदरत दे उन्हां सोर्सिस तो उन्हां मनुखां तो मैं बलिहार जाना, उन्हां हस्तियां तो बलिहार जाना। At the same time, we might have question in our minds where we can find out these kind of jan। ਸਮੁੱਚਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਪਹਿਚਾਨ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਨ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਜਨ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਨ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਹੈ, ਸਦਨਾ ਜੀ ਹੈ, ਸੈਨ ਜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਨ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਾਇਨਾ ਇਹ ਹੈ 100% ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਗੇ ਬਚਨਾ ਕੇਸਾਂ ਕਾਕਰ ਚਵਰ ਟੁਲਾਵਾਂ, ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਚੌਰ ਟੁਲਾਣਾ, ਹਾਈਐਸਟ ਰਿਸਪੈਕਟ ਪੇ ਕਰਨੀ। ਮੈਟਾਫੋਰ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਕਹੇ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਆਏਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਫ ਆਈ ਕਾਲ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂ ਕਮ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਿਰ ਦੇ ਭਾਰ ਤੁਰ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਸਿਰ ਦੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਨੋ 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 ਨੋ, ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ ਆਈ ਵਿਲ ਕਮ ਰਾਈਟ ਵੇ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਹੋ ਭਾਗਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਹਸਤੀ ਤੋਂ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਕੇਸਾਂ ਕਾ ਕਰ ਚਵਰ ਟੁਲਾਵਾਂ, ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੁਖ ਲਾਵਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ ਲਵਾਂ, ਮੱਥੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਟਾਫੋਰ ਆ। ਅਗੇਨ ਇਟਸ ਅ ਸਾਈਨ ਆਫ ਟੂ ਪੇ ਹਾਈਐਸਟ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਲੋਕ ਜੋ ਜੀਵਨ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਗਾਰਡ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਰਹਾ ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਦਾ ਆ ਭਾਗ ਠੜੇ ਹਰ ਸੰਤ ਤੁਮਹਾਰੇ ਜਿਨ ਕਰ ਤਨ ਹਰ ਨਾਮਾ। ਭਾਗ ਠੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਸਰਬੁਲੰਦ ਆ। ਉਹ ਬੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਰਚੂਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਇਰ ਹੈਗਾ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੈ। ਹਰ ਸੰਤ ਤੁਮਹਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਤ, ਤੁਮਹਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਤ ਬਿਰਤੀ ਹਸਤੀਆਂ। ਜਿਨ ਕਰ ਧਨ ਹਰ ਨਾਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਆ। ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ, ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਐਬਰੀਜਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਬਰੀਜਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕੁਝ ਸੈਰਮਨੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਛੋਟੇ ਰਿਚੁਅਲਸ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਚੁਅਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕੋਰਸਸ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੋਲ ਦਾਇਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਸਮੱਜਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਲੋਟਿਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਅਰਾਊਂਡ 60-70 ਈਅਰ ਓਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਦਰ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਬਿਠਾਉਣਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਖਸ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਕਰ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਬਣੇਗੀ। ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ, ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ।
सोना खजाना नहीं गा, सोना तो लोग लुटा देंगे ने, पैसा तो लुटा देंगे ने। असल खजाना की है? इनफॉर्मेशन, ज्ञान, सोझी, समझ। तो सब तो वड्डी समझ सोझी कली ये नहीं कि ਅਸੀਂ कोई सबजैक्ट पढ़ लीए जिहदे नाल साडा अर्निंग हैंड जिहड़ा हैगा इह सॉलिड ते मजबूत हो जाए। असली नॉलेज है हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड, जीवन किवें जीवीए। मैं तो देखदा हाँ घरां थावां दे विच डोमैसटिक एनवायरमेंट लोकां दा मैस बनी पई है, नहीं पता वड्डियां वड्डियां आलीशान मैंशनस ने, मरो मैंशनस किसी सुख नूं तड़प रहीआं ने। बड़े बड़े हायर लैवल दे मतलब लोग एजुकेशनल साइड्स तो डिफरेंट सोशल पोजिशनस की साइड तो हैगे ने, बट दे आर जस्ट एक्चुअली सीकिंग सम काइंड ऑफ पीस ऑफ माइंड, सम काइंड ऑफ जी अंदर दी सुख शांति है। हुण इस जाके पता लगा असल दौलत की है। असल दौलत वो नाम आ, ये नाम उही अंदर दियां क्वालिटीज़ दे अंदर दे ना जिहड़ा वर्चूज़ की गल हो रही है। गुरु बाबा जी कहते जिन्हां दे कोले धन आ, भाग ठड़े हर संत तुम्हारे, जिन कर धन हर नामा। जिन्हां कोले हरी नाम दा धन आ, परवान गणी सही यह आए। उन्हां दा धरती ते आया परवान गणो, उन्हां दा आउणा समझो कि कोई मीनिंगफुल आ। अदरवाइज बंदा पैदा होया, पशु पैदा होया, की फर्क पैंदा आ। गुरु साहब ने बाणी च बयान भी किया, महाराज कहते आवन आयो सृष्ट में बिन बूझ है पशु ढोर। पैदा होए, पैदा होने का पता ही नहीं भी काहदे लई पैदा होए, क्यों आए, काहदे लई। एहो जिहा पशु पैदा हो गया, एहो जिहा बंदा इक्को चीज़ है। जिन्हों पता लगा भी वट इज़ द परपज ऑफ लाइफ। वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी वेयर असी बड़े जिहड़ी हैगी है सानू अपनी प्राइवेसी ते प्राइवेट लाइफ ते ये सारियां ते बड़ा फोकस किया जाता हैगा। तो ये विचों ही फिर कुछ साढ़े आले दुआले इहो जिहा असीं एक कल्चर उहदा ताना बाना बुनिया हैगा, उहदा असीं एक पूरा दा पूरा क्लटर जिहड़ा हैगा फैला लिया हैगा, जिहदे विच जिवें बर्थडे सैलीब्रेशन आ, लोग बस माड़ा जिहा हुंदा है, बड़े हैप्पी बर्थडे ते पता की ना कुछ शुरू हो जाता हैगा। एंड आई एम नॉट अगेंस्ट टूवर्ड दीज थिंग्स एट ऑल, बट मैनू कई बार इस चीज़ के उत्ते हासा भी आता है, तो मैं गुरबाणी के परस्पैक्टिव तो बात करदा बच्चों नाल खास करके। मैं उन्होंने पुछदा डू यू नो द डेट ऑफ योर बर्थ? या आई नो डेफिनेटली, दस देंगे। अच्छा, डू यू नो द डे ऑफ योर बर्थ? सम टाइम पीपल से यस आई नो दैट डे वॉज मंडे, ट्यूजडे, थर्सडे, इस तरीके नाल। ओके, नाउ इज माई नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन वुड बी डू यू नो द पर्पज ऑफ योर बर्थ? हुण इत्थे बात बिगड़ गई सारी। पर्पज यही है मैं महंगे महंगे कपड़े पावांगा, पर्पज यही है मैं इत्थे मन पाउंदा खावांगा। इज दिस माई पर्पज? इज इट द पर्पज ऑफ लाइफ? इत्थों बात शुरू हुई असल में। इत्थे जिहड़ा बचन आया है परवान गणी, बंदा एग्जिट डोर के नेड़े जावे तो रीविजिट करे पूरी लाइफ ने एक बारी जस्ट। हालांकि साइंटिफिकली पता लग गया वी हैव टू डू इट। ये मदर नेचर का कॉन्सैप्ट है। डेथ से तो हुण तो इतना कुछ लिखा गया भी कमाल ही हुई पई है। मैं कहना हुण तो जे बंदा पढ़न ते आवे तो देयर सो मैनी थिंग्स, फिर पता लगता भी ओहो हो वाकई चीज रोकी। फिर जो दोबारा रीविजिट करते फिर कहिंदे ओ की खटिया, की कमाया इत्थे आके। गुरु बाबा जी कहते परवान गणी सेई यह आए, सफल तिना के कामा। उन्होंने काम सफल हो गए, काम सफल हो गए। कुछ काम असी अपने अकॉर्डिंगली प्लान करते हैं। असी कहने बस किसी तरीके नाल बाय हुक क्रूक एनी वे, इफ आई गेट दिस प्रॉपर्टी, इफ आई गेट दिस जॉब, इफ आई गेट दिस काइंड ऑफ एक्चुअली डिप्लोमा डिग्री एंड समथिंग, देन माई लाइफ इज मीनिंगफुल। then I can say I have achieved something। पर डिटेल रूप दे जो देखोगे लॉन्ग रन दे विच फिर कई बार पता लगता ओहो ये चो की खटिया। एक मदर नेचर का फ्लो आ, फ्लो नू फॉलो करो। अपनी जो तुहानू सरकमस्टांसिस मिलते हैं, जिन्नी कुदरत ने तुहानू एबिलिटी दी है, उन्होंने 100% ऑनेस्ट एफर्ट दे नाल अवेल करो। दैट इज आवर ड्यूटी अकॉर्डिंग टू बाणी। रेस्ट ऑफ इट लीव टूवर्ड
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਥਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਨਵਾਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ? ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਲੀਟ ਵੀ ਨਾ ਕਿਉਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਕਾਂਪਲਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੂਹੂੰ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਨ, ਇੰਨਾ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇਰ ਆਰ at least 3 kind of activities we do on this earth. When I'm saying activities, that means we are the actor of at least 3 acts. Number 1 is car. ਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਐਫਰਟ, ਸਿੰਪਲ ਐਕਟ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਚੈੱਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਾਰ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਪਰਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਾਨਵਰ ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰ, ਘਾਹ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਾਣਿਆਂ, ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਕਾਰ। ਸੋ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਲੈਵਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਉਪਕਾਰ। ਹੁਣ ਉਪਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੇਰ ਆਰ ਸਮ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵੀ ਕੈਨ ਗੈਟ। ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਲੈਟਰ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਕੈਨ ਗੈਟ ਸੋ ਮੈਨੀ ਪਰਕਸ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਐਕਟ ਪਰ ਉਪਕਾਰ। ਉਪਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਪਰਾਇਆ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਆ। ਉਹ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਈਡੀਅਲ ਡੈਸਟਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੂਹੂੰ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਫਿਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰੀਅਲ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ those can get, those are the actually you can say a deserving candidate for that salvation which we always talk. ਨਿਰਵਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੂਹੂੰ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ? ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ। ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ, ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੋਟਰੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਿਵ, ਯੂ ਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਿਲ ਮਾਈ ਸੈਲਫ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਅਪਸੈਟ ਐਂਡ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਡੂਇੰਗ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ taking some kind of drugs or substances, or even just don't want to participate in any activity, in any kind of progress of the life. Depressed ho gaye, no mera te man hi nahi karda jaan nu ji kite. What are they doing? They are killing themselves. Why? Because they are just shutting their doors toward their lives. ਉਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ, ਉਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨੋ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਪਦਾ ਪੜਿਆ ਜੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਆ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਆ, ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ,
तो बंदा चलो किते किसी काम च लगा हो तो कोई जिहड़ा हैगा कोई चीज़ मिल जाए तो बंदा कंप्लेंट्स ही करी जाता, ओहो मैं तो मैनू तो इन्हां लोगों ने मारता, मैं तो नहीं सी, मैंने तो इन्हां लोगों के करके। बिल्कुल नहीं। गुरु साहब जी आया खैर मकदम करके उन्होंने स्वीकार दे, कहते कोई गल नहीं, ये कुदरत का नियम है। हुण ये चीज़ जिहड़ी समझ आ जाए फिर छोटे छोटे दुख पहुँच सकते हैं, कभी भी नहीं। जी दान दे, फिर हुंदा कि भगती लाइन, फिर चो भगती भी आ जाती। उन्होंने साहब ने बयान किया ये जीवन का दान दिता उन्होंने हस्तियां ने, भगती दे राह विखा दिता। तो फिर इत्थे ही नहीं, जी दान दे भगती लाइन, हर स्यों लैन मिलाए, उही हर ने मिलाण का ब्रिज बन जाते, पुल बन जाते, राह बन जाते। सच्चा अमर सच्ची पातशाही, सच्चे सेती राते। सच्चा ही पातशाह है, सच ही उहदा हुक्म है। तो असी जीवन इस तरीके नाल जीए कि उस सच विच रच जाइए, उहदे च साडी सुरत मर्ज कर जाए। सच्चा सुख सच्ची वडियाई, जिसके से तिन जाते। फिर यहो जे जन सानू ये भी सिखा जाते जिन्होंने आप इवें जिया कि जिस अकाल पुरख वाहिगुरु ने जीवन बनाया सी उहदे नाल एसोसीएशन बन गई, सच्चा सुख मिलिया, सच्चियां वडियाइयां, ते से तिन जाते उन्होंने पहचान गए सही रूप दे विच। पखा फेरी पानी टोवा, हर जन कै पीसन पीस कमावा। गुरु अर्जन साहब फिर दोबारा एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल करते हैं। मैं उन्होंने रिस्पैक्ट किवें करां, इहो जे जन हस्तियां दी। उन्होंने वास्ते मैं पानी ढोवां, मैं उन्होंने पखा चलां, मैं उन्होंने वास्ते पीसन पीस कमावां। मतलब मैं अपना पूरा जीवन ही उन्होंने समर्पित कर देवां, अपनी पूरी एनर्जी उस पासे लगा देवां। अंतली लाइन है बिल्कुल, नानक की प्रपाज बिनंती तेरे जन देखण पावां। मेरी विनती है इहो जे जनां दे मैनू दर्शन होण, सेई गुरमुख प्यारे मेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम चिते आवे। इहो जन मिला जिन्होंने वेखिया मिलिया एहसासिया जीवन विच रब जी तेरी होंद तेरे गुणों की सांझ बन सके। सब रहमत करने इन्हां आलमी वाक़े चो चंगेरी प्रेरणा मिले। इन्नियां क बेनतियां नाल खिमा इत्थे समाप्ति। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।